یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے، ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، زندگی آسان ہوتی ہے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے. آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے، ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. تیار رہنا ممرا والوں، تیار رہنا ممبئی والوں. یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ یہ تو پنچر بنانے والے لوگ. میں شعر پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. بہت شکریہ. وقت کم ہے، مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے. فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں. آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے. میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں. ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے. اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں. ارشاد. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے. حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین. اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں. احادیث سے ثابت ہے کہ صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھی، حالانکہ آپ امت کے روحانی باپ اور معصوم پیغمبر تھے. جب آپ سے بھی پردہ ہے تو
पीर से पर्दा क्यों नहीं होगा। और फिर पीर भी उस जमाने के जिनमें से अक्सर बहरूपिये हैं, जो शरीयत पर अमल नहीं करते, जिनकी जिंदगियों में तकवा की कोई झलक तक दिखाई नहीं देती, जिनकी नज़र अपने मुरीदों की जेब और उनकी बहू बेटियों पर होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक वाक़या बयान करती हैं कि एक औरत ने पर्दे के पीछे से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में एक पर्चा देना चाहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ खींच लिया और पर्चा हाथ में ना लिया। चूंकि पर्चा वाले हाथ की उंगलियों पर नजर पड़ गई थी, इसलिए फरमाया कि मैं नहीं जानता ये मर्द का हाथ है या औरत का। उस औरत ने अर्ज किया कि ये औरत का हाथ है। आपने फरमाया अगर तू औरत होती तो अपने नाखूनों की सफेदी को मेहंदी से बदल देती। इससे उन औरतों को इबरत हासिल लाजिम है जो दुनियादार मुर्शिदों के सामने बिला तकल्लुफ आती जाती हैं और उन पीरों के दलालों के समझाने से ये समझती हैं कि ये तो पीर मियाँ हैं, अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, दीनी बाप हैं, उनके सामने आने में क्या हर्ज है। ऐसे जाहिलों के लिए ये हदीस काफ़ी है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमान मर्द और औरतों के दीनी बाप हैं। आपसे ज्यादा ना कोई नेक है और ना कोई हो सकता है। कोई नबी और वली और फरिश्ता आपसे बढ़कर बुजुर्ग नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी सहाबी खातून ने पर्दे के पीछे से आपके दस्त मुबारक में पर्चा देने की जुर्रत की। जो औरतें नाम निहाद पीरों और मुर्शिदों के सामने आती हैं, सख्त गुनहगार हैं और इस किस्म के पीरों मुर्शिद फासिक हैं। उससे मुरीद होना जायज़ नहीं। जो लोग ऐसे बदअमल पीर से मुरीद हो गए हों, उन पर लाजिम है कि उनकी बैत तोड़ दें। जो हजरात हकीकतन मुर्शद और रहनुमा हैं, शरीयत पर चलना और चलाना उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। हदीस शरीफ की किताबों में ढूंढ ढूंढ कर और उलमाए हक से पूछ पूछ कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़िंदगी को मालूम करते हैं और सौजान से उन तरीकों पर निसार होते हैं। जो पीर कुरान व हदीस की हिदायत पे अमल न करता हो, वह खुद सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ है, वह इस काबिल नहीं है कि उससे बैत की जाए। मेरे दोस्तों, मैंने अपने इल्मी बिसात और महदूद मुताला के मुताबिक पर्दा की अहमियत आप पर वाज़ेह करने की कोशिश की है। अमल करना मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल हो सकेंगे। ईमान की हिफाजत होगी, हया के तकाजे पूरे होंगे, ख़ानदानी निज़ाम महफूज रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, सोसाइटी में बदनामी से महफूज रहेंगे और इस गए गुजरे दौर में इस मिटे हुए इस्लामी फ़र्ज़ को ज़िंदा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस फ़र्ज़ को ज़िंदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।